ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, онҳое ки ба футболи кишвар таваҷҷӯҳ доранд, онро тамошо мекунанд ва аз тамошои ҳар як бозии он ҳаловат мебаранд. Шуморо ба тамошои бозиҳои даври 13-уми рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол даъват мекунем. Имрӯз дар доираи бозиҳои даври 13-уми рақобатҳои мусобиқаи қаҳрамонии футболи кишвар ду дастаи бисёр маҳбуб ва номдори мамлакат андари майдони рақобат мегарданд. Дастаи файзканди ноҳияи Восе имрӯз бар муқобили дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бозии худро баргузор мекунад. Рақобати мазкур дар варзишгоҳи Нефтияне ки ноҳияи Рӯдакӣ доир мегардад. Маълум аст ки дастаи Файзканд бозии хонагии худро дар ин майдон баргузор мекунад ва ҳамчунин бархе аз рақобатҳо дар шаҳри Ҳисор дар варзишгоҳи марказӣ ҳам баргузор мегарданд. Дар доираи рақобатҳои даври мазкур ҳамин бозӣ, яъне даври мазкур, яъне даври сезон ки имрӯз оғоз мегардад, ду бозӣ имрӯз баргузор мешаванд ва ҳамчунин ду рақобати дигар баргузор шавашон Пагоҳ дар назар аст. Бозии дастаи КМВА ва Истиқлол доир намегардад. Айни ҳол ҳайати дастаи Файзканд, ҳайати захиравии он дар канори мо ва шумо қарор гирифт. Пеш аз он ҳайати асосӣ ҳам дар тасвирҳои мо ва шумо қарор дошта буд ва беҳтаринои худро имрӯз дастаи Файзканд ба майдони рақобат ворид мекунад то бозӣ хеле ва хеле беҳтарро футболбозони тим нишон бидиҳанд. Ва дастаи Хуҷанд, айни ҳол ҳайати дастаи мазкурро мо ва шумо мутаваҷҷиҳ ҳастем ки бо чунин ҳайат имрӯз бозигарони дастаи Хуҷанд ворид майдон мегарданд. Он нафароне ки имконият ба майдон ворид шуданро доштанд албатта дар майдон ҳастанд. Хуҷанд ҳамчунин бо чанд футболбози худ хайрхушам кард. Се футболбозро роҳбарияти дастаи Хуҷанд аз даста ҷавоб ҳам додааст бо сабабҳои гуногун. Имрӯз дастаи Хуҷанд кӯшиш хоҳад кард то дар рақобат бо дастаи Файзканд бозии беҳтарро нишон бидиҳад. Амирҷон Хоркашев бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад ва биёед ҳамаи он нафароне ки рабт доранд ба ин бозӣ ҳамаашонро ман ба шумо шинос бинамоям ва оғоз мекунам аз ҳайати дастаи Файзканд ки мизбон дар рақобати имрӯза маъз футболбозони дастаи Файзканд ҳастанд. Дарвозабони дастаи ноҳияи Восе таҳти рақами 21 Гибеко Проспер аст. Футболбозоне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд рақами 4 Ҷозеф Феумба, рақами 97 Абдухолиқ Қалимов бозӣ мекунад, Пиров Маҳмуд таҳти рақами 3 аст, рақами 18 Билабам Арсен, таҳти рақами 8 Мустафо Меликшоев бозӣ мекунад, Артур Богнон рақами 30 аст, рақами 77 Анушервон Наврӯзов, Мусин Абдуғафоров таҳти рақами 10 дар майдон аст, Аваз Қамчинов рақами 13 ва рақами 9 бошад Шавкати Ҳотам, беҳтарин нишонзани дастаи Файзканд ва ҳамчунин яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар Лигаи Олии мамлакат ки ин замон ӯ 6 гол дар ҳисоби худ дорад. Ва самурабби дастаи Файзканди ноҳияи Восе Ҷалолиддин Маҷидов аст ва собиқ бозигари ин тим ва чанд дастаи дигар Муҳаммадалӣ Садиқов бошад ба ӯ дар ин кор кӯмак мерасонад. Акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ки меҳмонон бо чунин ҳайат имрӯз ба майдон ворид мегарданд. Имрӯз дастаи Хуҷанд бо пироҳанҳои сурх дар майдон ҳастанд ва дарвозабонашон Шорух Қирғизбой бошад бо пироҳанҳои сиёҳ дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. Дарвозабон Шорух Қирғизбоев рақами 16, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд Тони Бикатал рақами 3, рақами 4 Парвиз Боқиев, таҳти рақами 6 бошад бозӣ мекунад имрӯз хуб рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев аст, Фирдавс Абдусалимов таҳти рақами 5 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. Инҷо ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Қодия бозӣ вайрон карда шуд ва як вазъияти хеле хуби стандартӣ ба миён меояд. Кароматолло Саидов рақами 77 аст, Эҳсон Бобоев рақами 8, Азизбек Далиев таҳти рақами 19 бозӣ мекунад, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, Ҷаҳонгир Эргашев дар хатти ҳуҷум рақами 62 ва Дарко Биедов таҳти рақами 30 дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунад. Нумон Ҳасанов самурабби даста ва ба ӯ Фаррух Марофиев дар ин кор кӯмак мерасонад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъияти стандартӣ. Дар назди тӯб қарор дорад Шавкати Ҳотам, бозигари мазкур шояд ният кардааст то аз ҳамин мавқеъ зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро кунад. Зарбаам зада мешавад. Тӯб то ҳолам дар ихтиёри бозигарони дастаи Файзканд аст ва мушоҳида мекунем ки тӯб аз майдон берун шудааст. Довар аз канор ишора кард ки тӯб ҳудуди майдонро тарк карда буд. Доварони бозии имрӯза тавре гуфтем Амирҷон Хоркашев бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад. Довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе ба ӯ кӯмак мерасонад аз як канор Ҷурабек Содиқов, аз ноҳияи Варзоб ва аз шаҳри Душанбе ҳамчунин довари дараҷаи якум аз як канори дигар кӯмак мерасонад Исломҷон Холиқов. Довари чаҳорум бошад дар ин бозӣ Саёдҷон Зайниддинов
محسوب می شود که او داوری فیفا می باشد. ناظر داوران در بازی امروزه از نوع کوشانیان روشن ایشمتوف است و شهر باختر علیشیر پرپیف باشد. کمیسر این رقابت با حساب می رود. پرتاب با خط هجوم کوشش میکند جهانگیر ارگاشف توپ را قبول کرد ولی اون را از خود خیلی دور گذاشت و نتوانست با همین سبب هجوم را فوتبالباز مذکور ادامه بدهد و اکنون حمله مذکور به نتیجه به انجام رسد. دروازه‌بان گبیکو پروسپر که در بازی گذشته دسته فایسکند توانست یکی از بهترین ها در میدان باشد و تا بهترین بازیگر میدان هم اعتراف کرده شد از نزد دروازه خود توپ را به بازی وارد خواهد کرد. با جدول مسابقه متوجه میشویم بینندگان عزیز و مشاهده میکنیم که بعد از برگزار کردن 11 بازی این دور سوم است ولی یک بازی و یک دور برگزار نشدند. بازی که بعد روز 21 اپریل دایر میگردیدند با سبب جشن آنها دایر نشدند و به وقت دیگر گذرانیده شدند و بعد از 11 بازی دسته میزبان یعنی دسته فایسکند این زمان در زینه ششم قرار دارد. این دسته در حساب خود 14 خال دارد. در 6 رقابت دسته فایسکند چنین خال را به دست آورده است. اینجا محسن عبدالغفارov کوشش کرد و توپ رسید به دست فوتبالباز خوجانیان. این را اکنون باید داور معاین کند. پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه و داور اشاره میکند که اونجا آفساید بود. خب در حالتی که ضربه زده شد و اونجا کوشش خود را کرد محسن عبدالغفارov میتوانیم متوجه شویم نه کارمتالو سعیدوف دست خود را به بدن جبس نگاه داشته بود. در این صورت پنالتی مونده نمی شود و همچنین توپ البته به طرف قفس سینه رفت. اینجا بازیگر دسته فایسکند با کمک دکتران نیاز دارد. خوب در 6 رقابت دسته در 11 رقابت دسته فایسکند در حساب خود 3 غلبه دارد. 5 بازی را با نتیجه مساوی انجام داده است و در 3 رقابت دیگر دسته مذکور بازی را باخته است. تا الان کمک رسانیده شده است با بازیگر دسته فایسکند. انوشیروان نوروزوف است اگر خطا نکنم. این زمان بله محض با کمک رسانیده شدن به انوشیروان نوروزوف و البته جلال الدین مجیدوف شاید در اندیشه باشد که اگر این بازیگر بازی را ادامه داده نتواند پس کی را میتواند به میدان وارد بگرداند. خوب اگر در مورد دسته خوجان حرف بزنیم پس بعد از 12 دور رقابت و بعد از 11 بازی دسته مذکور در حساب خود تنها و تنها 2 غلبه دارد. همراه دسته مذکور نومان حسنوف کار دسته را باید بهتر ساخت ولی بعد از آمدنش تا هنوز هم نتیجه ها البته با اون حدی که انتظار داشتند مخلصان دسته خوجان بهتر نگردیدن. هرچند دسته مذکور این زمان در حساب خود تنها 2 غلبه هم داشته باشد. 2 غلبه در 11 بازی برای دسته خوجان خیلی و خیلی کم باشد. در 11 بازی بعد از 11 بازی این دسته 2 غلبه را در حساب خود دارد. همچنین 4 بازی با نتیجه مساوی انجام یافتند و در 5 رقابت دسته مذکور بازی را باخته است. توجه میکنیم با این هجوم خیلی حمله خوفناک پرتاب به داخل جریمه‌گاه میکند برای ضربه زنی اینجا وجود دارد. تو هنوز هم حمله جریان دارد. تونی بکتل کوشش بازیگر مذکور و در نهایت کار توپ از میدان بیرون میگردد. اینجا باید ضربه کنجی باشد. ناظم باباجانوف به کنج میدان میرود برای اجرا کردن این ضربه کنجی. در کنار تونی بکتل بسیار کوشش خوب نمود. او میتوانست پرتاب درست‌تر هم به طرف همنشینان خود روان بنماید. ناظم باباجانوف در کنار میدان این زمان آماده است. انوشیروان نوروز فلکه برمیگردد به میدان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه امکانات برای ضربه زنی اینجا وجود داشت. ضربه هم به طرف دروازه اجرا کرده شده از جانب بازیگران دسته خوجند. این حجیبوی زیویف بود که چنین ضربه را اجرا نمود ولی ضربه زده حجیبوی زیویف پهلوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. میتوانیم بار دیگر متوجه به لحظه تکرار شویم. وضعیت ضربه زنی خوب بود. حالت و فرصت ضربه زنی موقع ضربه زنی خوب بود برای حجیبوی زیویف. اندکی اگر درست‌تر ضربه خود را اجرا میکرد همین هم یک مهارت است. البته در رقابت دوم مبارزه بردن یعنی با سر ضربه ها را درست و دقیق زدن از نگاه اول این میتواند خیلی ساده به نظر رسد ولی در
اصل باشد ضربه با سر خیلی و خیلی مشکل هستند و هر نفری که حداقل در پیش خانه یک مرتبه بازی کرده است خیلی خوب درک میکند که چگونه ضربه درست و دقیق رو با سر به طرف دروازه رقیب روان کردن دشوار است. اینجا انوشیروان نوروزов به کنار پاس داد ولی پاس نادقیق. تونی بیکاتال از توپ را به احسان بابایف میپرتاید. بیکاتال پرتابیو اینجا قاعده بازی ویران کرده شد ولی بیل با مارسن با قاعده ویران کنی رو داد و نوزین باباجانوف را از پا در انداخت و نوزین باباجانوف خیلی ناراضی از این عملهای رقیب می باشد. کرامتالله سیدوف پرتابیو با کنار چپ خط هجوم اونجا توسط کنار حمله میتونه ادامه بده. پس به مرکز جهانگیر ارگاشف کوشش کرد توپ اکنون بازم در اختیار بازیکنان دسته خوجان قرار دارد. جهانگیر ارگاشف کوشش بازیگری مذکور در علاخصوص در مرحله دوم موسم گذشته و مرحله سوم جهانگیر ارگاشف بسیار یک بازی‌های عالی را نشان داد و حتی بسیاری از مخلصان انتظار داشتند که بازیگر مذکور میتواند به تیم منتخب مملکت هم دعوت خود را پیدا بنماید تا که همون بازی که در هیئت دسته خوجند نشان میداد پیوسته به زدن گل دست میافت در همون رقابت ها یعنی در بازی تیم منتخب هم اون رو نشان میداد ولی بعدا معلوم گردید که این بازیگر دعوت کردن شد. تونی بیکاتال در کنار خیلی خوب بازی کرد. پاس به احسان بابایف ارسال به نوزین باباجانوف توسط کنار حمله جریان دارد. خیلی حالتهای خوب اینجا به میان میآیند و تونی بیکاتال پاسیو با کیپ حمله میتونه جریان دارد. تونی بیکاتال ارسالیو با خط دفاع و از خط دفاع حمله شروع میگردد. جهانگیر ارگاشف کوشش بازیگری مذکور حرکت میکند به مرکز. جهانگیر ارگاشف خود کوتاه توری را مخالف آن میبرند. جاخه از پا میافتد. داور اینجا اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است ولی نه بر مقابل جهانگیر ارگاشف بلکه بر ضد بازیگری دسته فایسکانت. و در نوار تکرار بار دیگر این حالت را ما مشاهده میکنیم که چگونه جهانگیر ارگاشف اونجا رقابت را پیش برد و قاعده بازی ویران گردید. پس با خط هجوم کوشش بازیکنان دسته فایسکان امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد ولی شاروخ قرقزبایف اولین شده توپ را میگیرد بعد از آنکه کوشش کرد دواز خمچینوف برای ضربه را اجرا کردن به طرف دروازه ولی موفق نگردید. حاجیبای زیایف کرامتالله سیدوف در مرکز میدان کوشش کرد. محسن عبدالغفورov اولین شده توپ را از نزد پایه‌های او میگیرد کوشش میکند در مابین دو نفر قرار داشت فرصت پیدا نکرد توپ پاس را به طرف نسون شوان بنماید و توپ را از دست داد. انوشیروان نوروزov ارسالیو به طرف عوض خمچینوف و بازم شاروخ قرقزبایف در خروج بازی بهتر را نشان داد و حالت مذکور را برطرف کردن توانست. تونی بیکاتال پاسیو با خیب پرویز باقیف از خط دفاع کوشش میکنند بازیگران خوجند تا با پاس‌های کوتاه و میانه با خط حمله بروند. بعد از آنکه نومان حسنوف متخصص ازبک بایس مربی دسته خوجند دعوت کرده شد و در اولین نشست مطبوعاتی خود اشاره کرد که دسته من از بازی کامبیناسیونی استفاده میبرد و من میخوام در برابر نتیجه خوب رو نشون دادن همچنین دسته من بازی کامبیناسیونی نشون بدهد یعنی منصوبه خیلی عالی باشند بازی زیبا باشد تا با مخلصان هم پسند آید. مشاهده میکنیم که نومان حسنوف و دسته او تلاش دارد تا با پاس‌های کوتاه و میانه از خط دفاع به خط نیم حمایه و بعدا توسط آن به خط هجوم بگذرند. بیشتر البته متخصصان قیاس میکنند بازی دسته خوجند را زیر روبری رستم خوجایف و نومان حسنوف اشاره می شود که اگر زیر روبری رستم خوجایف بسیارتر یک بازی محاربوی بود یعنی محاربه تن به تن و پرتاب‌های بسیارتر به مسافت دراز روان کرده می شدند این زمان باشد بازی دسته خوجند بیشتر با پاس‌های کوتاه و میانه جریان میگیرد. فیون با جوزف اولین نفر می شود در رقابت امروزه که با کارت زرد داور را جزا میدهد برای آن قاعده ورانکنی که او در نزدیکی جریمه‌گاه دسته خود انجام داد. بار دیگر میتوانیم در لحظه تکرار همین حالت را مشاهده کنیم که بر مقابل دارکو بیدوف چگونه قاعده ورانکنی بود.
و اون طرز اصول و شیوه بازی که نومان حسن البته از دستاوردان خود میخواد باید هم روبریت دسته و هم مخلصان درک کنند که چنین بازی وقت رو طلب میکند برای رسیدن به نتیجه توسط چنین بازی وقت هم لازم است. پرتاب بعد داخل جریمه توپ را زده از داخل جریمه بیرون نگرداند. اونجا لیگنری دسته فایزکند و به حمله میگذارند شاگردان جمال‌الدین مجیدوف. امکانیت پیدا نشود و همچنین توسط کنار و ایسان بوبویف در لحظه آخرین توانست پای خود را برد و توپ را از نزد پایهای بازیگر خط هجومی دسته فایزکند زده دور سازد. تونی بکتل کوششی و محسن عبدالغفار قاعده بازی را ویران نکرده است. میتوانند به هجوم گذارند فوتبالبازان فایزکند و از همچنین یک نفر را فیره میدهد. نفر دوم را هم میگذارد ولی پرویز بوقیف در صد روی توپ قرار داشت و توانست اولین شده همین حالت را برطرف کند. اوت به نفع بازیگران فایزکند. بیلابام ارسن الکای از توپ را به داخل جریمه روان میکند و مشاهده میکنیم که وضعیت مذکور بازم به نتیجه به انجام میرسد. اگر با تناسب توپ‌های دسته فایزکند ما متوجه شویم دسته مذکور در خط هجوم و در خط حمله میتوان گفت که برابر بازی نشان داده است. یعنی همون توازن خود بالانسی که ما اگر از همین نگاه از رقم ها نظر بندازیم برابر دیده می شود. یعنی 15 گل را به دروازه رقیبان زدن و 15 گل را به دروازه خود سر دادن. تناسب توپ ها یعنی نه جمع است و نه تر به صفر برابر می باشد. اما در دسته خوجند باشد این حالت بهبودی را طلب میکند چون که دسته خوجند به دروازه رقیبان در 11 بازی تنها 8 گل زده است و 17 گل را از طور دروازه خود گرفتند بازیگران ساحلی رودی سیر. بیلابام ارسن از کنار پرتابی به داخل جریمه‌گاه. اینجا اولین شده شاروخ رضوایف به توپ میرسد اما طوری از اشاره داور ما درک کردیم توپ هنگامی در هوا بودن حدود میدان را ترک کرده بود. از نگاه اون که دسته چگونه بازی رو مساوی انجام میدهند چگونه غلبه به دست میارند و چگونه مساوی انجام میدهند این زمان یکی از دسته‌هایی که در لیگ اولی مملکت گویم که دوستی رو از نگاه فوتبالی نمیپسندد این دسته خطلون شهر بختر هم به حساب میرود که دسته مذکور تو با همین دم در 11 بازی که برگزار کرده است یگون بازی را با نتیجه مساوی انجام نداده است. همه بازی ها یا با غلبه دسته مذکور یا با مغلوبیت این تیم به انجام رسیدند. در مجموع با دسته خطلون 4 غلبه دارد و 7 باخت. یعنی باخت ها از غلبه ها بیشتر هستند ولی با هر صورت از همین نگاهی که دسته‌های دیگر بازی را مساوی انجام دادن حداقل یک مساوی ولی دسته مذکور ندارد. برای مثال کوکتوش هم همین طور است و اسخاتا که حداقل یک بازی را مساوی انجام دادند ولی دسته مذکور یعنی دسته خطلون یگان بازی را با نتیجه مساوی انجام نداده است یا باخته است یا غلبه کرده است. ایسان بابویف در مرکز میدان پاسیو فردوس عبدالسلیموف کرامت الله سیدوف پاسیو باتونی بکتل که در کنار راست خیلی فاول است. لیگنری دسته خوجند اما اینجا در پاس دادن اشتباه میکند. اصلا بازیگر یعنی همدستش نزدیک به او قرار داشت ولی تونی بکتل در پاس دادن خطا کرد. از کنار همین بازیگر فوتبالباز رقم 3 تونی بکتل فعالی را نشان میدهد. یگانه کمبوده که تو همین دم البته دیده شد این در پاس ها می باشد هم در پاس های کوتاه و هم در پاس های با مسافت طولانی اما در سرعت و همچنین در تکنیک این زمان یکی از آنهایی که در میدان بازیش فرق کننده به نظر و این رسد محض همین بازیگر کناری می باشد. عموما دو بازیگری که در کنارها هستند این زمان در نظر دارم در کنار راست دسته خوجان و در کنار چپ دسته فایزکند اینجا در نظر داشته می شوند. بیلابام ارسن و تونی بکتل در سرعت مهارت خیلی عالی را نشان میدن. نوزین بابا جان مبارزه میبرد و اینجا بیلابام ارسن اولین شده به تو میرسد. محمود پیروف ضربه توپ اینجا از میدان بیرون نشده. شفقت هوتان میتواند مبارزه برد بعد از آن که در مرحله اول چمپیونات
алахсус дар моҳи апрел бозиҳои Шавкати Ҳотам хеле хуб ба назар мерасид. Тавонист ҳатто 6 голро ба самар бирасонад, дар садри ҷадвали нишонзанҳои беҳтарини Лиги олии мамлакат ҳам қарор бигирад. вале баъдан дар чанд бозии охир мо мушоҳида мекунем ки бозиҳои Шавкати Ҳотам ҳам аз нигоҳи натиҷа албатта онқадар хуб ба назар намерасанд. яъне ӯ дар задани голҳо як нав танаффус ҳам дорад. то ҳол ҳам ҳамон 6 голи худро дорад, вале бо 6 гол яке аз беҳтарин нишонзанҳо ҳам ҳаст. айни замон ӯ 6 гол дорад, вале беҳтар аз ӯ Манучер Ҷалилов аз дастаи Истиқлол аст ки айни замон беҳтарин нишонзан аст, ва дар зинаи сеюм бошад Алишер Ҷалилов ва баъдан Азизбек Султонов аз дастаи Куктош аст ки дар ҳисоби худ бозигари мазкур тавонист хуб 5 голро ба самар бирасонад ва Алишер Ҷалилов ҳам 5 гол дорад. дастаи Истиқлол ки қисми бештари бозигарони тими мунтахаби мамлакат, тими миллии мо аз дастаи Истиқлол даъват карда шуданд, дар дораи даври мазкури даври 13 бозии худро доир нахоҳад кард. бозии дастаи Истиқлол дар назар дошта шуда буд ки бо дастаи клуби марказии варзиши Артиш баргузор шавад, вале бо сабабҳои маълум он доир нахоҳад гардид. тақрибан 20 дақиқаи бузи аллакай сипарӣ гардид, вале зарбаҳоро ба тарафи дарвозаи Нахуҷанд ва Нафайзкан зиёд надидем. бузи бештар дар маркази майдон ҷарон гирифта истода аст. кӯшишҳо албатта ҳастанд, ҳар ду даста дар талоши он ҳастанд ки лаҳзаҳои хеле хавфнокро ба миён оранд. тавассути канорҳо ҳуҷумҳо хеле зиёд созмон дода мешаванд, вале ҳамлаҳо аз нигоҳи миқдор зиёд ҳастанд, вале аз нигоҳи сифат гӯем беҳбудиро талаб мекунанд. бозам як бозигари дигари дастаи Файзкан оса мебардорад ва ӯ ба кӯмаки духтурон инҷо ниёз пайдо мекунад. мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин Муҳсин Абдуғафуров буд ки дар рақобат бо Тони Бикатал осе бардошт. ва дар лаҳзаи такрор бори дигар мо шумо ин ҳолатро мушоҳида кардем. як бархурди тан ба тан буд ки барои Муҳсин Абдуғафуров дарднок буд. Жозеф Феумба тавассути дарвозабон Гбеку Проспер бозӣ мекунад. Эсон Бобоев партоби тавилиё ба хати ҳуҷум тавассути канор инҷо кӯшишҳо дида мешаванд. Азизбек Далиев пасиё бахи ба Эсон Бобоев, ирсоли навбатиё ба дохили ҷаримагон. Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро қабул мекунад, зарба мезанад ба тарафи дарвоза, вале аз канор бозам мебинем ки байрақшаи довар боло мешавад. яъне Ҷаҳонгир Эргашев дар ҳолати нобузӣ қарор гирифта буд дар ҳамин фурсат ба пиндоши доварони бузии имрӯза. пас тавассути канор Мустафо Меликшоев ба ҳуҷум мегузарад. кӯшиши ӯ ва тӯбро гирифта натавонист, дар баробар ин қудии бузиро ҳамчунин вайрон кард. бозии даври гузашта даври 12-умро дастаи Хуҷанд дар майдони худ бар муқобили дастаи Куктош доир намуд. Куктош ки айни замон дар ҳолати беҳтар қарор дорад, ҳарчанд онҳо оғози мавсимро хуб баргузор накарданд. оғози мавсим барояшон хеле бад буд, вале баъдан пас аз омадани мутахассиси тоҷик Алидин Турдиев натиҷаҳо хеле ва хеле беҳтар шуданд.
در نهایت دسته مذکور توانست نتیجه ها را بهتر سازد. بر مقابل دسته خوجند آنها در سفر بازی کردند و خوجند در بازی دور گذشته مغلوب شد. آنها با حسابی در میدان خود با حساب 1-2 بازی را باختند. یگانه گل را از هیئت دسته خوجند در آن دیدار درکا بیدوف زد در دقیقه 21 رقابت. حتی حساب بازی را هم کشودند فوتبالبازان دسته خوجند. اولین شده گل زدند. تا همین دقیقه که این زمان ما بازی را متوجه هستیم، تا همین دقیقه لکه در همون بازی گل بود، یعنی اولین شده با زدن گل بازیگران دسته خوجند مشرف گردیدند. ولی هنوز در قسم اول رقابت محیدین اودیلوف از دسته کوکتوش حساب را برابر کرد 1-1 و بعدا محمد کمال باشد در دقیقه 57 حساب رقابت را 1-2 نمود. یعنی توانست گل دوم را از هیئت دسته کوکتوش به ثمر برساند و باز یک مغلوبیت دیگری دسته خوجند بود. پس از یک تنفسی کوچک برمیگردند بازیگران هر دو تیم به میدان. یک امکانیت بود برای سرمربیان هر دو دسته برای بازم دستور سپارش‌های خود را به دستپروان خود دادند، هم برای جلالدین مجیدوف و هم برای نومان حسنوف. یگانه بازیگر که این زمان در خط هجوم نشانه‌های پرسینگ را اونجا منظور همگان کرد شوکت هوتن بود و همچنین هم کوشش کرد تا یک نوع پرسینگ را نشان بدهد، ولی گم که این بسیار بازی پاسیوی از جانب یا بازی بی‌طرف از جانب عوض همچنین بود. حرکت کرد در بین دو فوتبالباز، ولی چون حرکت ها انقدر فایده زیاد نمیارند در خط هجوم. اگر پرسینگ کرده شود باید پرسینگ دست جمعانه خود کلکتیوی باشد. یک نفر در بین 4 دفاعگر مرکزی دسته رقیب از دستش هیچ کار آمده نمیتواند، از یک دست صدا نمیبراید. تونی بیکتال جهانگیر گشف تو با مرکز میدان آمده است. تونی بیکتال توسط دروازه‌بان تا اینجا بازی کرد. شماره زیادی بازیگران دسته فیضکن به نیمه میدان خوجند میروند و اگر مشاهده کرده باشید بعد از آن همون تنفس کوچک که به نزد سرمربیان خود رفتن هر دو دسته، شاید یکی از دستورها و سپارش‌های اساسی جلالدین مجیدوف سرمربی دسته فیضکن اون هم بود که باید اکنون بیشتر با پرسینگ گذارن و فعالتر باشن فوتبالبازان دسته فیضکن، چون که بعد از بازی تو همون و بعد از همون دقیقه کلا تغییر یافت. دوام 2 دقیقه که بعد از تنفس کوچک ما و شما همین حالت رو مشاهده میکنیم. خیلی زیاد شماره خیلی زیاد فوتبالبازان دسته فیضکن در نیمه میدان خوجند این زمان قرار دارند. توسط کنار حمله جریان دارد، پس با شفقتی و محسن عبدالغفارов توپ را میگیرد. ارسالیو به طرف بیلابام ارسن، ولی با سرعت خیلی بلند این توپ روان کرده شد. یگان امکانیت نداشت اینجا بیلابام ارسن تا توپ را بگیرد و هجوم را ادامه بدهد. شاروخ ریزبویف ضربه در کوبیدوف کوشش کرد تا به توپ برسد. احسان بابایف در مرکز میدان او و کرامت الله سیدوف مبارزه بردند. در نهایت توپ در اختیار بازیگران دسته خوجند باقی میماند. تونی بیکتال پرتاب طویلی با کنار میدان توپ میرسد تا به بازیگر دسته خوجند که در کنار چپ قرار داشت، ولی پاس درست‌تر را از کنار چپ تا به داخل جریمه‌گاه روان کردن نتوانست. فوتبالبازی کنار چپ در دسته خوجند توسط کنار چپ که هجوم است. پس با عقیب جوزف اونبا محمود پیرف ارسال بازیگر مسکور به خط هجوم. شفقت هاتم کوشش میکند
شاروخ رزباyev فردوس سعود سلام باف اینجا توپ از میدان بیرون گردیده است. داور در کنار اشاره میکند که اوت است و اوت به نفع بازیگران دسته فایزکند. ارتور بوگنون پاسی به مرکز انوشیروان نوروزوف ارسالیو با محسن عبدالغفورов امکانیت برای ضربه زنی وجود داشت ولی ناقدر خوب توپ را درست قبول کرد. ناقدر خوب و درست توپ را قبول کرد اینجا بازیگر دسته فایزکند و همین هم ضربه زده نتوانست. اینجا در مرکز میدان جهانگیر ایرگاش فاصله میبرداره بعد از برخورد با فوتبالبازی دسته فایزکند. مشاهده میکنیم که این ارتور بوگنون است. در لحظه تکرار بار دیگر به همین فرصت متوجه میشویم. همین حالت درد آور به جهانگیر ایرگاشف و با کمک دکتران نیوز دارد. در خط هجومی دسته خوجان البته امید به جهانگیر ایرگاشف و در بازی اخیر با درک و بیدف هم زیاد است. ولی برای در خط هجوم موفق شدن این دو فوتبالباز لازم است تا توپ به آنها رسانیده شود. تونی بیکاتال احسان بابایف در مرکز میدان. اینجا احسان بابایف پرتاب طویل پرتاب با مسافت دور دراز به خط هجوم روان کرد. گبیکو پروسپر به خط رو میدهد. تونی بیکاتال ضربه از فاصله دور ولی اندکی نادقیق برود این توپ. خیلی کوشش خوب در اجرای تونی بیکاتال و مشاهده کرد که دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمده است. گبیکو پروسپر و تونی بیکاتال ضربه هم زد تقریبا از مرکز میدان. اگر توپ وارد دروازه میشد بسیار یک گل زیبا را مشاهده میشدیم. ارتور بوگنون ولی ضربه زده تونی بیکاتال اینجا بالاتر از دروازه رفت. بسیارتر از مرکز میدان برای توپ را به خط هجوم رسانیدن. برای توپ به شفقت هوتم توپ به مصطفی ملکشایف توپ را رسانیدن و به عوض همچنین بازیگران دسته فایزکند کوشش میکنند تا از پرتاب‌های با مسافت دراز استفاده برند ولی اونها خیلی بلند میروند. سرعتشون هم بلند است و خودشون هم خیلی بلند هستند. برای همین هم امکانیتی به اونها صاحب شدن را پیدا نمیکنند بازیگران دسته فایزکند که در خط هجوم قرار دارند. و بازم بعد از تنها چند دقیقه که فعالی زیاد را نشان دادن بازیگران فایزکند بازم مشاهده میکنیم که چنین فعالی در اجرای آنها نیست اکنون. یعنی بازم بازی را دقیق‌ترش اگر بگوییم که بازی را تحت نظارت خود قرار داده است خوجان شاید اشتباه خواهد بود اما توپ را تحت نظارت خود قرار دادند در این زمان بازیگران دسته خوجان. اینجا محمود پیروف کوشش خوب کرد. کرامت الله سیدی هرچند مبارزه برد و نزدیک بود تا توپ را بگیرد ولی موفق نشد. محسن عبدالغفورov پاسیو به انوشیروان نوروزوف ارسال به خط هجوم. وضعیت مذکور بازم بی برابر جمع بحث میگردد. احسان بابایف ارسالیو به کنار میدان. اوزین باباجانوف مبارزه میبرد در کنار با بیلو با مرسن. بار اخیر اینجا با توپ نوزین باباجانوف رسید و همین هم اوت به نفع دسته فایزکند خواهد بود. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی قسم اول رقابت دسته فایزکند و خوجان. حساب دیدار شده نشده است 0-0 تا همین دم که بیشتر از نیم ساعت بازی لکه اسپری گردید. اگر یگانه حالت خوفناک که به خاطر میاد تنها همون ضربه تونی بیکاتال از فاصله دور میباشد. دیگر یگان لحظه مانند به خوفناک را در هفته رقابت امروز ما عموما مشاهده نکردیم. شفقت هوتم ارتور بوگنون پرتابیو به خط هجوم کرامت الله سیدوف اینجا اولین شده به توپ میرسد.
ولی در پاس دادن این فوتبالباز هم خطا میکند. گویم که توکلی خود از پیش خود کرامت الله سیدوف اینجا ضربه زد و حتی مشاهده نکرد که هم دستگانش در کدام موقع قرار دارن. امکانیت است برای کنتر هجوم خیلی خوب. کرامت الله سیدوف پاس با طرف دارکوبیدوف. موزین بابوجان و توسط کنار دیگر به جریمه وارد می شود. دارکوبیدوف پاس با ایسون بابای فلکای کلی فوتبالبازان فیضکن امکانیت برگشتن را پیدا کردن، برگشتن به خط دفاع و این وضعیت را برطرف کردن توانستند. اونجا از پا افتید. مصطفی ملکشاهی این زمان در زمین خوابیده است. این بازیگر مانده که آسیب دارد. و در لحظه تکرار بار دیگر هم این حالت را ما شما مشاهده کردیم. ارتور باگمن، مصطفی ملکشاهی، ژوزف فیومبا و منطقه اوزاد پاس میدهد برای توپ را از دست ندادن. محمود پیروف ارسال طویل با خط هجوم، ولی در این منطقه یگان قصد قرار نداشت. توپ درست و به نزدیک دروازه‌بان دسته خوجان شاروخ قرزباف آمده میرسد. یکی از غلبه‌های خیلی مهمی که در وقت موسم جاری دسته فیضکن به دست آورد، تنها چند دور پیش بود بر مقابل دسته اسخط آنها بازی خود را برگزار کردند و بازی خیلی خوب بود. در ورزشگاه مرکزی شهریار اون دیدار برگزار کرده شد و دسته فیضکن شاید غیر انتظار برای بسیاری ها توانست اسخط را شکست بدهد. اسخط که در رفت موسمی جاری زیر رو برای ایگر صرف بازی خیلی خوب را نشان میدهد و نتیجه دسته اسخط هم بهتر هستند. اونجا دوباره اشاره کرد که خود بازیور را نگردیده است، برای همین هم استودی دوران دسته استودی مربیان دسته فیضکن خیلی ناراضگی رو اطراف همین حالات بیان کردند. اینجا بازیگر دسته خوجند آسیب می‌بردارد. عزیز بیگ دلیف این زمان در میدان خوابیده است. و در نوار تکرار بار دیگر همین حالت را مشاهده کردیم که چگونه قاعده بازی اونجا بر مقابل عزیز بیگ دلیف ویران کرده شد. وضعیت خوبی است در ترتیب به نفع بازیگران دسته خوجند، چون هر وقت ناظم باباجانوف در چنین فرصت‌ها در نزد توپ قرار دارد. بازیگران دیگر دسته خوجند موقع میگیرند در داخل جریمه. از قد بلند حتی از نگاه اول به نظر میرسد که این دارکوبیدوف است. پرتاب اجرا کرده می شود ولی روز با دست دروازه‌بان گبیکو پروسپر. ضربه لگنر دسته فیضکن به خط هجوم به طرف شوکت هوتم. شوکت هوتم مبارزه ببرد و دروازه‌بان شاروخ قرزباف اولین توپ را میگیرد. اگر عاده که سرعت توپ پستر نشد، شوکت هوتم امکانیت ضربه زدن را پیدا میکرد. احسان بابویف پاس با جهانگیر ارگش. محمود پیروف مبارزه میبرد و جهانگیر ارگش اولین توپ را میگیرد. حمله خوب، پاس به طرف دارکوبیدوف، آفساید. دوباره از کنار مشاهده کرد که دارکوبیدوف نزدیکتر به دروازه‌بان قرار دارد و این حالت را آفساید گرفتند. بردگر در صحنه تکرار مشاهده میکنیم این حالت را که چگونه در خوب دارکوبیدوف موقع گرفت و دوباره از کنار موقع گرفت و مشاهده کرد که این بازیگر در حالت نابازی قرار داشت. ضربه گبیکو پروسپر تو نزدیکای جریمه‌گاه دسته خوجان میرود. اینجا مبارزه بیلا با مارسن. تونی بکتال اولین باز توپ را میگیرد. پاس به کنار. عزیز بیگ دلیف کنار خود را حفظ کرده است. این زمان در کنار راست قرار دارد. حرکتی به مرکز، پاس به دارکوبیدوف و باز هم آفساید. باز هم آفساید اینجا گرفته می شود.
اگر در لحظه اول نسبت افساید بودن سوال‌ها خیلی و خیلی کم پیدا شده میتونستند، ولی در لحظه دوم میتوانند چنین سوال‌ها پیدا شوند. اینجا چون می‌نمود که افساید نبود. دفاعگر مرکزی دسته فیضکان عقیب‌تر از رقیب قرار داشت و از تصویر تلویزیونی چون می‌نمود که در لحظه پاس دادن حالت نابودی نبود. فردوس عبدالسلیمов پاس با عقیب، ضربه و مرکزی میدان جا ارتور بوگنون اولین شده به توپ میرسد. نوزین باباجانوف مبارزه او در مرکز میدان، سه نفر از بازیگران فیضکان آنجا قرار داشتند، توپ را گرفتند. شوکت حاتم این زمان با توپ پاس با کنار میدان. کارامت الله سعیدов تانی بیکتال حرکتی او مرکز میدان رو عبور میکند. پاسی و به طرف عزیزبک دلیف، ولی بیلا با مارسن اینجا کوشش کرد و عزیزبک دلیف خودی بازی را ویران نمود. کناری خود را عوض کردن. نوزین باباجانوف با کنار چپ خیلی جمع رفته است، با مفقه را با عزیزبک دلیف در کنار راست داده است. این بازیگر که پای چپش فعال است میتواند به مرکز حرکت کند و ضربه بزند به طرف دروازه. احسان بابایف پاس با کارامت الله سعیدов، حرکت کارامت الله از پا میافتد. اینجا محسن عبدالغفارov قاعده بازی را ویران کرده است. هجوم دسته فیضکان، شوکت حاتم الکی فرصت به کندر هجوم گذاشتن از بین میرود. این به هجوم پوزیشنی تبدیل مییابد. نوزین باباجانوف پاس با جهانگیر ارگاشیف، بازم نوزین باباجانوف، احسان بابایف ضربه و شماره زیاد فوتبالبازان در یک نقطه میدان جمع شدند. قاعده بازی اینجا ویران گردید. نوزین باباجانوف از قرار برآورده داور راضی نیست. انوشیروان نوروزوف را از فیضکند و نوزین باباجانوف را از خوجند به نزد خویش جیغ میزند. تنش‌های لفظی بین دو فوتبالباز اینجا به میان می آیند. کارهای فهمانده دیدی با نوزین باباجانوف با نوشیروان نوروزوف تا همه را آرام کنند. در دو بازیگر باید آرام شوند و بازی را ادامه بدهند. میتوانیم در لحظه تکرار بار دیگر متوجه شویم که چه حالت رخ داد. اصلا البته اینجا نوشیروان نوروزوف هم یک جایشی داشت، یک جستی داشت که خیلی خوفناک میتوانست برای سلامتی نوزین باباجانوف باشد. مستقیم به پای رقیب رفت. بک پروسپر ضربه ایو بیلبا مارسن با سر توپ را میتوانست به شوکت حاتم برساند. محمود پیروف توپ را زده بیرون میکند از
نزدیکی جریمه‌گاه. چون شماره فوتبالبازان دسته فیضکند بازیگرانی که در خط دفاع میتوانستند باشند کمتر بودند، برای همین هم توپ را قبول نکرد تا به اونها پاس بدهد. در حال توپ را زده بیرون از میدان آمد. تونی بیکاتال زاوت کرامتالله سیدوف بیکاتال کرامتالله سیدوف پاسیو نوزین باباجانوف از بین دو نفر خود را رها کرد. نوزین ولی توپ را از خود خیلی دور ماند. اونجا دیگر اکنون میدان تمام شد. قاعده بازی در کنار ویران شد. بله بر مقابل مصطفی ملکشایف اونجا قاعده استیزی بود. جوزف اونبا پاسیو با خط هجوم کوشش های عوض خمچینوف ارتور باگنان پاسیو با داخل جریمه اونجا بیلابان مارسن و نازیم باباجانوف مبارزه میبرند. نازیم باباجانوف توانست توپ را به مرکز میدان میزند. هجوم خوب در اجرای بازیگران دسته خوجند احسان بابای فرسالیو و بازم یک هجوم بود که به نتیجه به انجام رسید. اصلا هجوم اونجا چور بر چور بود، میتونستند بازی بهتر و هجوم بهتر رو هم نشان بدن. اینجا بازیگران دسته خوجند امکانیت اینجا پیدا میشن. مصطفی ملکشایف نواز قمچینوف و مصطفی ملکشایف مبارزه بردند ولی نتوانستند یک لحظه خیلی و خیلی خوفناک را به میان آورند. تونی بیکاتال کرامتالله سیدوف تونی بیکاتال حرکتی و به خط هجوم میخواست توپ را توسط کنار به نازیم باباجانوف برساند ولی موفق نشد. بیکاتال ارسالی و به خط هجوم قاعده بازی بر ضد کرامتالله سیدوف ویران کرده شد. تونی بیکاتال محسن عبدالغفارov پاسیو با بیلابان مارسن ضربه با مارسن به خط هجوم شفقت یوتا مبارزه نوبتی و با سر ضربه هم زد ولی توانست این وضعیت را شاروخ رضوی برطرف سازد. بازی در خط دفاعی دسته خوجند بهبودی را طلب میکند، آنقدر خوب نبود چون که الکی در چند فرصت ما مشاهده کردیم که وقتی توپ رسانیده می شود پاس داده می شود شفقت یوتا امکانیت پیدا میکند تا توپ را گرفته حمله را ادامه بده. 2 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم اول رقابت و 2 دقیقه امکانیت دیگر 2 دقیقه دیگر امکانیت دارند دسته ها تا برای نتیجه در قسم اول تلاش کنند. نازیم باباجانوف کارت میگیرد و خیلی زیاد دروازه امروز بس مناظره خود را انجام داد با داوران بازی. گپ سری تنها یک اوت می رود، اوتی که به نفع دسته فیضکند داده شد ولی اشاره کرده می شود که اوت به نفع دسته نازیم باباجانوف اشاره میکند که اوت بود به نفع دسته خوجند داده می شد. بنومان حسنوف همینجا کارت سرخ نشان داده می شود او اکنون از منطقه تکنیکی خود رانده می شود. تونی بیکاتال بیلابان مارسن کوشش میکند توپ را با مسافه خیلی دراز
و طولانی به داخل جریمه‌گاه هوا بدهد. پرتابی و ازاوت این وضعیت را برطرف میکنند. یک دشواری اونجا به نظر است. ضربه با طرف دروازه، گل! گالاسو گالیسیمو میگویند این را. بهترین گل را به ثمر میرساند. متوجه میشویم که عبدالخالق علیموف این ضربه را اجرا کرده است. خیلی ضربه قوی و بسیار هم گل عالی در اجرای عبدالخالق علیموف. این گل در یک حالت زده شد که شاید انتظار گل هم نبودند، چون که یک اوت بود. توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. بعداً توپ به نزد عبدالخالق علیموف آمد و این بازیگر با هیچ کس حتی نگاه نکرده ضربه خود را به داخل جریمه‌گاه و به طرف دروازه روان کرد که این حالت با گل انجام یافت. 1-0. بار دیگر به لحظه تکرار متوجه شویم. بسیار هم ضربه زیبا و قوی با گوشه بالای دروازه روان کرده میشن. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم. واقعا هم یک لحظه عالی بود. و همینطور دوستان ارجمند، قسم اول رقابت دستای فیضکند و خوجند به انجام میرسد. در نیمه اول یگانه گل را با ثمر رساند عبدالخالق علیموف با ضربه قوی ترین خود در آخرین ثانیه‌های قسم اول و نیمه اول با حساب 1-0 به نفع دسته فیضکند به انجام میرسد. قسم دوم را انتظار میشویم. در قسم دوم ما و شما شاهد بازی باز هم بهتر خواهیم شد. از نزد کانال خود دور نروید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال میهن برمیگردیم به قسم دوم رقابت دستاوی فایزکند نوی واسه و خوجند شهر خوجند که در دوره بازی دور سوم بازی خود را برگزار کرده ایستادند. در نیمه دوم تغییرات هستند. در هیئت دسته خوجند سه تغییرات به عمل آورده شدند که درباره همه آنها البته به شما معلومات خواهیم داد. کدام فوتبالبازان از میدان گرفته شدند و کدام بازیگران به میدان وارد گردیدند. این زمان باشد متوجه به آن میشویم که قسم اول رقابت چگونه جریان داشت. با حساب 1-0 تمام شد و در نیمه اول دیدار با زدن گل در دقیقه اخیر آن عبدالخالق خلیموف مشرف گردید. ضربه خیلی زیبا زد، ضربه بسیار مشست و مستحکم به طرف دروازه رقیبان روان نمود که دروازه‌بان دسته خوجند شاروخ قرغزبایف فزوده برطرف کردن آن برآمدن نتوانست و همین طور قسم اول با نتیجه 1-0 به انجام رسید و گل هم باشد در ثانیه اخیر دیدار در نیمه اول زده شد. خیلی بازی اصلا در نیمه اول آنقدر پرمضمون و هجومکار نبود البته، اما در آخر رقابت یک حالت عادی بود که با یک ضربه قوی ترین عبدالخالق خلیموف به انجام رسید و حساب رقابت 1-0 گردید. دسته خوجند توپ را بیشتر اداره میکرد، البته میتوانست موفق هم شود ولی در نهایت کار موفق نگردید و اون هجومایی که سازمان دادن فوتبالبازان شهر خوجند بدون یگان لحظه خوفناک به انجام رسیده بودند. نیمه دوم اکنون با حساب 1-0 آغاز میگردد و باید متوجه گردیم که در قسم دوم دسته ها چگونه بازی خود را برگزار میکنند. محسن عبدالغفارov پس یا با عبدالخالق خلیموف مؤلف گل، ارسالی با شفقتی حاتم، ارسال شفقت با کنار میدان، بلابام ارسین توسط کنار مبارزه خود را ادامه خواهد داد. ارسال با نوشیروان نوروزوف، ضربه به طرف جریمه گل و این حالت بی‌قرار جنبست می شود. خب در قسم دوم رقابت دسته خوجند با 3 تغییرات به میدان وارد می شود. خب با جای احسان بابایف فخرالدین اتمov به میدان میدین. بازیگر تحت رقم 2 بازی خواهد کرد. احسان بابایف تا همین تحت رقم 8 بازی میکرد. همچنین با جای عزیزبک دلیف به میدان رقم 17 خوشنودبک بزرگ آمد، او بازی خواهد کرد. عزیزبک دلیف تحت رقم 19 در میدان بود و همچنین با جای کرامت‌الله سعیدوف بی بومگین وارد میدان گردید. بازیگر رقم 7 لگنر دسته مذکور که او بازی خواهد کرد بی بومگین و کوشش‌های خود را بیشتر و بهتر خواهد کرد در خط هجوم این لگنر دسته خوجند. همین طور ما اکنون با نظر داشت تغییراتی که هستند در دسته خوجند هیئت دسته مذکور با شما شناس خواهیم کرد که آن به طور ظاهر از دروازه‌بان شاروخ قرغزبایف تحت رقم 16 است، بکتل رقم 3 در خط دفاع، پرویز باقیف رقم 4، واجبای زایف تحت رقم 6 در میدان هنرنمایی میکند. فردوس عبدالسلیمov رقم 5 در میدان است با جای کرامت‌الله سعیدوف که او در نیمه اول بازی میکرد. در قسم دوم با جای بازیگر دیگر به میدان آمد، اینم باشد به بومگین است در رقم 7 و او بازی خواهد کرد. با جای احسان بابایف در قسم دوم به میدان بازیگر دیگر آمد، این فخرالدین اتمov است که بازیگر مذکور تحت رقم 2 در میدان بازی خواهد کرد. با جای عزیزبک دلیف هم تغییر با جای خوشنودبک بزرگ تحت رقم 17 آمد و این زمان در میدان است. این 3 تغییراتی بودند که در هیئت دسته خوجند به عمل آورده شدند در آغاز قسم دوم رقابت و در خط هجوم بازیگران مذکور به تغییر بازی کرده ایستادند. اینها رقم 13 نازیم باباجونوف، رقم 62 جهانگیر ارگاشف و رقم 3 دارکو بیدوف میباشند که بازی را ادامه داده ایستادند. مربی دسته خوجند نومان حسنوف است که متخصص مذکور هم کارت سر گرفت و اون میتواند در منطقه تکنیکی خود قرار داشته باشد. دسته را رهبری کردن نمیتواند با سبب آنکه متخصص ازبک کارت سر گرفت و از منطقه تکنیکی خود رونده شد. اکنون متوجه میشویم با هیئت دسته فایزکند که در هیئت دسته نوع واسه یگان تغییرات به فرق از قسم اول رقابت نیست. گبیکو پروسپر رقم 21 دروازه‌بان، فوتبالبازان خط دفاع جوزف اون با رقم 4، رقم 97 مؤلف گل عبدالخالق خلیموف، پیروف محمود رقم 3، رقم 18 بیلابام ارسن، تحت رقم 8 مصطفی ملیکشویف بازی میکند. در تور بوگنون رقم 3، رقم 77 نوشیروان نوروزوف، رقم 10 محسن عبدالغفارov، رقم 13 عباس قمچینوف و تحت رقم 9 شوکت
хотам мебошад ки айни замон бузӣ карда истоданд. Ҷонгир Эргашев пасиё ба ақиб Бомгин ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ, вале натавонист тӯбро дурусттар ин бозигар ба тарафи ҳамдастагони худ бирасонад. Самурабби дастаи Фаизканд Ҷалолиддин Маҷидов аст, ба ӯ кӯмак мерасонад Муҳаммадалӣ Садиқов ва чун гуфтем самурабби дастаи Хуҷанд Номон Ҳасанов хурди сол гирифт. Албатта Фаррух Марофиев айни замон дар сар аз минтақаи техникӣ роҳбарӣ карда истодааст ва ҳамчунин Шарифҷон Зиёев ҳам дар ситоди мураббиёни даста қарор дорад. Нозим Бобоҷонов ин ҳуҷум метавонад хеле хуб бошад. На, ин Хушнудбек Бузоров буд ки пас дод ба тарафи Ҷаҳонгир Эргашев ва Ҷаҳонгир Эргашев бошад натавонист тӯбро дурусттар қабул кунад ва ин ҳуҷумро идома бидиҳад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ инҷо кӯшиш кард Гбеко Проспер ва дар кӯшиш худ ӯ муваффақ гардид. ҳамчунин бӯзии дастаҳои Равшан ва Эсхат айни замон ҷараён дорад ва ин рақобат айни замон ба нафи дастаи Эсхат ҷараён дорад. Бо ҳисоби 1-0 бозгарони дастаи Эсхат дар ҳамон рақобат пешсаф мебошанд. Дастаи Равшан ки дар рафти мавсими ҷорӣ тавонист чанд маротиба дастаи Истиқлолро шикаст бидиҳад, ҳам дар Лигаи Олии Мамлакат, ҳам дар бозӣ барои дарафти Суперҷоми кишвар, вале дар рақобати мазкур дар бозӣ бо дастаи Эсхат айни замон ин тим ба шикаст рӯбарӯ аст. Бо чӣ анҷом меёбад? Бозам дар рафти гузориш метавонем ба он мутаваҷҷеҳ шавем ки бозӣ чӣ гуна анҷом меёбад. Муҳсин Абдуғафоров айни замон дар маркази майдон муборизаи ё Ҳоҷибой Зиёев тавонист дурусттар мубориза барад, дар суръат аз ӯ пешсаф гардид ва дар муборизаи тан ба тана муваффақ гардид ва ин ҳолатро бартараф кардан тавонист. Фирдавс Абдусалимов айни замон ин ҳамларо идома медиҳад. Ҷозеф Феумба пас ба тарафи Муҳсин Абдуғафоров. Инҷо Фирдавс Абдусалимов аввалин шуда ба тӯб мерасад. Дарко Бедов Ирсолиё ва Абдухолиқ Халимов аввалин шуда боз ба тӯб мерасад. Ирсоли Маҳмуд Пиров ба ақиб, ирсоли Гибеко Проспер ба маркази майдон. Ҳоҷибой Зиёев пасиё ба Нозим Бобоҷонов ва ин ҳуҷум ҷараён мегирад. қоидаи бозӣ вайрона шудааст. Фахриддин Ҳатамов ҳам тавассути канор ба ҳуҷум рафт. паси навбатӣ бе Бомгин мубориза мебарад. Билоба Марсен аввалин шуда ба тӯб расид. Ирсоли навбатӣ Ҷаҳонгир Эргашев муборизаи ӯ қоидаи бозӣ вайрона шудааст. Довар ҳамин чизро ишора мекунад. Шавкати Ҳотам. Довари бозии имрӯза Амирҷон Хоркашев аст. Ба ӯ кӯмак мерасонанд Ҷурабек Содиқов ва Исломҷон Холиқов. Аз дуканор довари чаворум бошад Саёдҷон Зайниддинов аст. нозири доварон Равшан Ишматов ва комиссари бозӣ Алишер Парпиев. Ҷозеф Феумба Муҳсин Абдуғафоров паси ӯ ва ин ҳолат ҳам бебароҷам баҳс мешавад. Тони Бекатал муборизаи ё дар маркази майдон. дар ниҳояти кор инҷо ишора мекунад довар ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Бебомгин Бекатал Бебомгин паси ё дақиқ рафт ба Дарко Бедов. Бедов мубориза мебарад. Дар канор Хушнудбек Бозоров буд, вале ӯ дар мавқеъ он қадар хуб қарор дошт. Айни замон тӯб ба тарафи ӯ расонида мешавад, вале Абдухолиқ Алимов аввалин шуда ба тӯб мерасад. ҳарчанд Хушнудбек Бозоров наздиктар ҳам қарор дошт ва имконияти беҳтари ба тӯб соҳиб шуданро пайдо кард, вале Абдухолиқ Алимов ки гӯем бо ҷуръаттар бозӣ кард дар ин фурсат тавонист тӯбро бигирад аз назди пойҳои ӯ. пас ба хати ҳуҷум Ҳоҷибой Зиёев
تونی بکتال ارسالی به خوشنودبک بازارов پرتاب به داخل جریمه‌گاه وضعیت رفت می شود ارتور باغنون به بومگین خیلی خوب بازی کرد بازم لیگنری دسته خوجان این زمان با جریمه‌گاه وارد می شود ضربه به طرف دروازه این بازیگر می تواند فرقیت را در بازی امروزه تامین بنماید چون بازیگری مذکور امکانیت بهتر دارد و تکنیک عالی را نشان داده می تواند نوزیم باباجانوف ارسالی بعد داخل جریمه‌گاه روان می شود در کابیدوف اولین شده به توپ رسید کوشش کرد برای ضربه زدن هم ولی بازم این ضربه نادقیق می رود بارگر میتوانیم متوجه همین حالت شویم که چگونه ضربه به طرف دروازه زده شد چون می‌بینید که اونجا اولین شده به توپ پرویز بوخیف رسید نه دارکو بیدوف توپ از دارکو بیدوف گذشت با نزد پرویز اومد او ضربه زد ولی ضربهش دقیق به دروازه نه بلکه به طرف دیگر رفت جوزف اونبا مصطفی ملکشویف در مرکز میدان مبارزه محسن عبدالغفارov ارسال به خط حمله تونی بکتال این وضعیت را برطرف میکند بازی چنان بیرنگ و نور جریان دارد که یک عمل غیر عادی تونی بکتال باعث برام میشود که مخلصان در ورزشگاه بوده و وجد دارند شوکت حاتم در نیمه دوم اولی مراتب نام او را به زبان آوردیم بعد از آن که هیئت را به شما شناس کردیم این بار دوم است خوشنودبک بازارов ولی هیئت را شناس کردن این یک رسمیت است کاری حتمی است در هر رقابت دیگر اگر نام فوتبالباز را به زبان نآوریم این معنی را دارد که فوتبالباز مذکور فعال نیست در میدان با توپ البته اگر به توپ هم فعال باشد این را هم مشاهده کردن می شود وضعیت استانداردی انوشیروان نوروزوف به کنار میدان می رود برای جدا کردن این وضعیت بازیگران دیگر قلبالند دسته فیضکن در داخل جریمه‌گاه موقع می گیرند ارسال روان می شود ولی نه آنقدر خوب روان کرده شد یعنی بلندی اون قلای نبود برای ضربه زدن پس نوبتی به داخل جریمه‌گاه به بونگین پاس درستی و به طرف دارکو بیدوف دو لیگنر کوشش کردن توسط کنار ولی موفق نگردیدند دارکو بیدوف توپ را با پای راست قبول کرد توپ هم از میدان بیرون گردید محمود پیروف ارسال با عقیب محمود پیروف توپ را از میدان بیرون میکند این یک ضربه کنجی است به نفع دسته خوجان شما در دو ضربه کنجی مشاهده کردیم که فوتبالبازان دسته خوجان در رقابت دوم موفق میشوند از نگاه آن که ضربه میزنند حد یک ضربه میزنند ولی ضربه دقیق نمیزنند این زمان بازم این وضعیت استانداردی به نفع آنها است ولی اکنون لازم است دو ضربه هم داده شود و در برابر این ضربه باید دقیق به طرف دروازه باشد نه به هوا و نه به طرف ها به بومگین به نزدیکترین نفر به ناظم باباجانوف توپ خود را میرساند به بومگین با توپ ارسالی و با داخل جریمه‌گاه بازم دارکو بیدوف و پرویز بوخیف دو فوتبالبازی که میخواستن موفق باشند در پاس دادن در ضربه را دقیقترش با سر اجرا کردن تو به نزد پرویز بوخیف آمد و ضربه زد ولی ضربهش نه آنقدر قلای و دقیق رفت بازم پرویز بوخیف موفق میشود تا توپ را از سر فوتبالبازان دسته فیضکن زده دور کند پس به خط هجوم نوزیم باباجانوف مبارزه او در کنار محمود پیروف با او رقابت میکند و موفق هم میشود در این رقابت محمود پیروف توپ را از نزد پایهای نوزیم باباجانوف زده دور کرد اوت به بومگین
Зимбобоҷонов ду нафар бо мубориза бурданд, вале ба ҳар сурат топ дар ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд боқӣ монд. Тони Бикатал ҳаракат мекунад ба марказ, дар як ҳолат чунон менамуд ки тӯбро аз даст медиҳад, вале тавонист баланси худ мувозинати худро нигоҳ дорад. Бебомгин партобиё ба тарафи Дарко Бедов, андаке баландтар иҷро карда шуд ва Дарко Бедов натавонист зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро кунад. месодад як маротибаи дигар ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ гардид. дар ҷадвали мусобиқа мушоҳида мекунем ки дастаи Файзканд айни замон баъд аз 11 бозӣ дар ҳисоби худ 14 хол дорад. инҷо бор дигар дар навору такрор мутаваҷҷеҳ гардидем ки чӣ гуна тӯб ба дохили ҷаримагоҳ расонида шуд, вале хеле баланд буд барои зарба бо сар иҷро кардан. гуфтем ки Файзканд 14 хол дорад баъд аз 11 бозӣ ва дар зинаи шашум мавқеъ гирифтааст. агар ба рақиби имрӯзаи дастаи Файзканд ва Хуҷанд назар беандозем, мавқеъи онҳо бозам бадтар аст. ин даста дар зинаи нуҳум қарор дорад. баъд аз 11 бозӣ дастаи мазкур танҳо 10 хол гирифтааст, яъне аз бозиҳои баргузор карда то холҳои ба дастовардаи дастаи Хуҷанд камтар ҳастанд ки натиҷаи хеле ва хеле бад аст. айни замон се дастаи ҳастанд дар футболи мамлакат дар лигаи олӣ ки натиҷаҳои онҳо аз ин нигоҳ хеле бад ҳастанд. инҳо Регард аст, Хуҷанд ва Осиёт ҳастанд ки аз бозиҳо баргузор карда имтиёзҳои ба дастовардаашон камтар ҳастанд. Регард аз 10 хол, Хуҷанд 10 хол ва Осиёт бошад умуман 9 хол дорад. ягона дастае ки ҳатто ба гирифтани 10 холам то ҳамин дам мушарраф нагардидааст, агарчи 11 бозӣ аллакай сипарӣ шуданд аз оғози чемпионат ва ин аллакай даври 13 аст. имрӯз агар дастаи Файзканд ғалаба ба даст дорад, пас соҳиби 17 хол мешавад ки бо 17 хол дастаи мазкур ҳатто имконияте дорад то ба зинаи панҷум ва ҳатто чорум ҳам боло биравад. бо зинаи чорум ин даста метавонад баробар кунад имтиёзҳои худро. Дарко Бедов инҷо имконияти беҳтарини голзанӣ дошту зарба зад, вале зарбааш паълутар аз дарвоза аз майдон берун гардид. беҳтарин фурсат буд барои легионери дастаи Хуҷанд ҷиҳати баробар кардани ҳисоби рақобат. тағйирот дар ҳайати дастаи Файзканд аз майдон Мустафо Меликшоев гирифта мешавад ва мебинем ки бозигари рақами 17 ба ҷои футболбози мазкур ба майдон меояд. дар идома мазин футболбоз дар майдон хоҳад буд. Ҳоҷи Акбар Узоқов аст ки кӯшиш мекунад то бозии беҳтари худро ин футболбози рақами 17 нишон медиҳад. ӯ мавқеъро дар канор мегирад ва тавассути канори рост метавонад бозии худро беҳтар бисозад. Мусин Абдуғафоров пас ба канор. Ҳоҷи Акбар Узоқов аз канор тобро қабул мекунад. ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ муваффақ намешавад ин футболбоз. Дарко Бедов пасё ба Хушнудбек Бозоров. ирсоли Хушнудбек Бозоров ба канор. онҷо Ҷонгир Эргашев дар канори рост айни замон қарор дорад. ҳамларо тақвият мебахшад Ҷонгир Эргашев. пасиё вале ин пас бо сурати хеле баланд иҷро карда шуд. ягон кас имконият надошт то тӯбро соҳиб шавад ва ҳамларо идома бидиҳад. ва гуфтем агар тавонад дастаи Файзканд дар рақобати имрӯза 3 хол ба даст орад, маънои ин хоҳад дошт ки Файзканд соҳиби 17 хол мешавад. 17 хол бошад, ин баробар ба дастаи зинаи чаҳорум аст ба клуби маркази варзиши артиш ки дар даври мазкур бозии худро баргузор нахоҳад кард бо Истиқлол бо сабаби албатта он ки футболбозони дастаи Истиқлол қисми бештари онҳо ба тими миллӣ даъват шуданд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Маҳмуд Пиров. пасиё тавассути канор Билобан Арсен Ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. Бебомгин пасиё ба Оҷибой Зиёев.
فردوس عبدالسلیموف ارسال میکند به خط هجوم. امکانیت بود برای درکوب بیاد افتاد توپ را بگیرد ولی پیش از او جوزفیون به توپ رسید. فردوس عبدالسلیموف مبارزه توسط کنار بازم جوزفیون به موفق میشود. شنودبek بزرف اینجا انوشیروان نوروز هواین شده به توپ میرسد. پاسی به محسن عبدالغفارов. ارسال محسن عبدالغفارov به کنار میدان اینجا توسط کنار عوض خمچینوف باید مبارزه خود را ادامه میداد. تو با فردوس عبدالسلیموف رسید بار اخیر برای همین هم اوت به نفع دسته فایزکن می باشد. خب اگر دسته خوجان تواند در رقابت امروزه غلبه به دست دارد پس دسته تنها امکانیت بر آمدن به زینه هفتم رو دارد. یعنی اون اصحاب 13 خال می شوند و تو به زینه هفتم بالا رفتن می توانند. از زینه هفتم بالاتر رفتن نمی تواند دسته خوجان در صورت غلبه خود. چند دور پیش اگر ما متوجه شدیم چون دسته ها خیلی نزدیک به هم دیگر قرار داشتن فرقیت در خالها فرقیت در امتیازها خیلی و خیلی کم بود. هر دسته با شرافت غلبه خود میتوانست موقع خود را در جدول خیلی و خیلی بهتر بنماید ولی این زمان دیگر چنین امکانیت نشون که آهسته آهسته فرقیت بین دسته ها بلند شده ایستاده است. دسته استقلال آهسته آهسته همون امتیازهای ضروری خود را به دست آورده ایستاده است چون این زمان این تیم 23 خال دارد در در دور مذکور تا استقلال بازیش را برگزار نمی‌کند. روشن اگر غلبه به دست آورد تواند برای اسقاط پس شماره خال خود را با استقلال برابر می‌کند صاحب 23 خال می‌گردد و فرقیت بین 4 دسته اول با دستایی که در پایان زینه‌های پایان‌تر قرار دارند خیلی و خیلی زیادتر شده ایستاده است. پرتاب بمگین با طرف درکوبید بازم نمی‌گذارد و جبوی زیوف از پا می‌افتد. قاعده بازی ویران کرده شده است و در مقابل حجیبوی زویف یک وضعیت خوب استانداردی به نفع فوتبالبازان دسته خوجان شهر خوجان است. ناظم بابا جانوف معظمی بازیگر توپ را میگیرد و طبق قانون نونوشته فوتبال هر آن بازیگری که توپ را در زمین میگذارد میتواند او ضربه بزند. توجه میکنیم در لحظه تقرار که چگونه قاعده بازی اینجا ویران کرده شد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته فایزکن است. از میدان گرفته می شود عوض خمچینوف و به جای بازیگر رقم 23 به میدان میاد این محمود جان شفیف است که در ادامه رقابت می تواند بازی خود را بهتر بنماید. فوتبالبازی که تحت رقم 23 در میدان خواهد بود. بمگین و ناظم بابا جانوف دو نفر این زمان در نزد توپ قرار دارند. ناظم بابا جانوف ضربه میزند به طرف دروازه. تنها از نگاه جغرافیا این به طرف دروازه بود. دیگر از نگاه یگان علم اون را به طرف دروازه گفتن خیلی دشوار است. بازیگر در همین فرصت کوتاه تنفس شما گل زده عبدالخالق کلیموف را متوجه شدید با ضربه قوی ترین با کنج دروازه شاروخ قرقزبایف و یگانه گلی که تا همین دقیقه یعنی تا دقیقه 70 رقابت ما مشاهده کردیم. بازم قاعده بازی ویران کرده می شود و بازم مجبور می شود امیرجان خورکشف تا صدای اشتراک خود را بلند بگرداند.
دخول قلیموف توپ را در میدان میگذارد، در زمین میگذارد مؤلف گل امروزه. وضعیت نوبتی استانداردی از این فاصله ضربه زدن به طرف دروازه بیفایده است. برای همین هم اینجا انتظار می رود که پرتاب به داخل جریمه‌گاه روان کرده خواهد شد. اون خیلی بلند است و اولین شده شاروخ رزبویف به توپ میرسد، این حالت را برطرف میکند. ارسال به خط هجوم. جهانگیر ارگاشف در کنار راست این زمان توپ را قبول میکنند، بستگان دیگری و با کمکی میشتابند. پس باقیب نوزین بابوجانوف توپ را از خود دورتر میگذارد. حاجیبای زیایف در پاس دادن حاجیبای زیایف خطا میکند. این نمیتواند به کنتر حمله دسته فیضکند آورده رساند. با کنتر هجوم نگذاشتن بازیکنان نویای واسه، بلکه تلاش اون را کردند تا بیشتر از هجوم پوزیشن استفاده برند. حساب رقابت به اونها حق میدهد تا با چنین ترتیبی به طرف میگوییم به خط هجوم نظر بیندازند، چون وظیفه اساسی اونها بعد از دقیقه 75 میتواند این البته نگاه داشتن حساب رقابت هم باشد. بعد از حساب 1-0 مشاهده نمی شود که در حال بازیگران دسته فیضکند گویم با خط دفاعی پررو نشسته باشند. برعکس اونها خیلی خوب در مرکز میدان مبارزه برند، توپ را میگیرند. یعنی همون ترتیب و شیوه بازی که از آغاز رقابت در فوتبالبازان دسته فیضکند دیده میشد، به همون ترتیب این زمان هم بازی جریان دارد. با پرگی در خط دفاع ننشستن شاگردان جلال الدین مجیدوف. گبکو پروسپر ارسالیو جوزف اون با ضربه ببومگین ارسالیو بازم بوم اولین شده توپ را میگیرد حاجیبای زیایف. ببومگین توپ را از دست میدهد، ولی بازم همدستگانش از جمله تونی بکتل کمک به او رساند و این حالت را برطرف کردن توانست. امکانیت از ضربه به طرف دروازه و جهانگیر ارگاشف با زدن گل مشرف میگردد. گل! حساب رقابت دوستان ارجمند در همین فرصت هم اکنون برابر می شود، 1-1. جهانگیر ارگاشف توانست با زدن گل مشرف بگردد و حساب رقابت را حملگر دسته خوجند شهر خوجند برابر میکند. 1-1. اکنون جلال الدین مجیدوف بازم در فکر اندیشه اون است که چگونه میتواند این بازی را تغییر بدهد. توجه میکنیم بار دیگر به همین فرصت در کوبیدوف پاس باقیب و ضربه زده جهانگیر ارگاشف با کنج نزدیک دروازه با گل در بازی امروزه به اتمام میرسد. شفقت حاتم از کنار مبارزه فوتبالبازی مذکور ادامه دارد و از پا میافتد، ولی خالی بازی ویران نشده است. این بازی هم اکنون گویا که از طرف آغاز میگردد. نتیجه مساوی اگر از نگاه جدول مسابقه ما بگوییم با یگانه از دسته ها کمک زیادی رسانیده نمیتواند. از این لحاظ اکنون دسته ها تنها و تنها برای غلبه خود کوشش خواهند کرد، یعنی بازی میتواند سرعت بلندتر را من بعد کسب کند و ما و شما حتما شاهد گل های نوبتی و هجوم های بهترین خواهیم شد. در گلی که جهانگیر ارگاشف به ثمر رساند مؤلف ارسال گل بخشاد در کوبیدوف میگردد. موضوع با سر توپ را به طرف جهانگیر ارگاشف داد و بازیگر خط هجومی دسته خوجند جهانگیر ارگاشف یا خود کوتاه توری را مخلصانه میبرند و در دست را نمیبرند. جاخه توپ را به دروازه وارد میگرداند. نوار تکرار به من نشان داده می شود که چگونه اونجا خواهی ویران کنی با قید گرفته شده بود. ببومگین توسط کنار حمله نوبتی دسته خوجند را میتوانیم متوجه شویم. پرتاب با داخل جریمه‌گاه و در کوبیدوف کوشش کرد ولی با توپ رسیدن نتوانست. گبکو پروسپر دروازه‌بان دسته
файзканд нурӯзигии худро ба тарафи ҳамдастагонаш равон карда истодааст барои он ки дар хатти дифоъ натавонистанд бозии беҳтар нишон бидиҳанд. паси навбатӣ ба хатти ҳуҷум бе бомгӣ мубориза мебарад, вале онҷо аввалин шуда Маҳмуд Пиров ба тӯб мерасад. ирсолиё ба Артур Богнон, пас ба канор Билобам Арсен тавассути канор паси худро ба Шавкати Ҳутам расонидан тавонист. аз байни ду нафар гузашта натавонист Шавкати Ҳутам ва ин ба ҳуҷуми хавфноки дастаи Хуҷанд овард. Ҷаҳонгир Эргашев муборизаю ин вазъиятро бартараф кардан бозигарони дастаи файзканд. ирсол ба хатти ҳуҷум Шавкати Ҳутам муборизаю ирсоли навбатӣ Анушервон Аврудус муборизаю ва Тони Бакатал ин вазъиятро бартараф кард, вале ҳуҷум идома дорад. пас ба канор Билобам Арсен дар канори чап наздик мешавад ба ҷаримагӯ, вориди он мегардад ҳаракатҳои фиребои ин легионер. пас ба дохили ҷаримагӯ зарбаи Шавкат Ҳутамов Шавкати Ҳутам вале натавонист дурусттар ҳамлагари дастаи файзканд зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро бинамояд. бо чунин бозӣ дар хатти ҳуҷум Шавкати Ҳутам то охири мавсим метавонад бо ҳамон 6 голи худ бимонад. духоли Қалимов ирсолиё ба хатти ҳуҷум кӯшишҳо дар хатти ҳамла идома доранд ва Шорухи Ризбоев аввалин шуда ба тӯб мерасад. прессинги дастаи Файзканд Шавкати Ҳутам зарбаю ба тарафи дарвоза беҳтарин имконият барои Шавкати Ҳутам буд, вале ӯ натавонист тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид бигардонад. беҳтарин имконият буд, 1-1 бо дарвозабон. метавонед ин ҳолатро баъдан дар санаи такрора мутаваҷҷеҳ шавед ки чӣ гуна вазъияти хавфноктарин ба миён омад, вале Шавкати Ҳутам онро истифода бурда натавонист. ҳамлаи навбатӣ партоб ба дохили ҷаримагоҳ Абдухолиқ Қалимов ин вазъиятро бартараф кард. Ҷозеф Эумба پس به خط هجوم به بامگین با ارتور باگنون در مرکز میدان مبارزه میبرد. حمزه جان اتموف در حد دسته فایزکند ایواز کرده شد و او شیروان نوروزوف را ایواز کرد که تا میدم تا در رقم 77 بازی کرده بود و اکنون حمزه جان اتموف در خط نیمه مایه میتواند در خط نیمه مایه هجومی میتواند کوشش بهتر کند برای هجوم رو بهتر کردن و حمله رو تقویت بخشیدن. دارکو بیدوف کوشش بازیگری مذکور در مرکز میدان قیدی بازی ویران کرده شد.
ارسال نوبتی با داخل جریمه جوزف اون با مبارزه او و اینجا ولین شده گبکو پروسپر به تو میرسد. تونی بیکاتال مبارزه او در کنار میدان و بازم اشاره می شود که قاعده بازی ویران کرده شد. با مرسن از اوت حرکت رو به طرف محسن عبدالغفارов انجام میدهد. پس و خط هجوم امکانیت ها میجویند در خط حمله بازیکنان دسته فایزکند تا موفق بگردند. محمود جان شفیف این زمان در خط هجوم دسته فایزکند میخواد فعالی بیشتر نشون بده. او در قسم دوم رقابت به میدان وارد گردید و تلاش آن را دارد تا موفق شود. شوکت حاتم پاسیو به حمزه جان حاتموف امکانیت دارد ضربه حمزه جان به خط هجوم بازم مبارزه ادامه دارد و در نهایت کار این وضعیت به نتیجه به انجام میرسد. کوشش های بازیکنان دسته فایزکند در خط هجوم به برار جمع بحث کردیدند. بسیار امکانیت خوب بود. حرکت در چند دقیقه اخیر قسم دوم ما مشاهده میکنیم که هم برای شوکت حاتم بهترین امکانیت گلزنی فراهم آمد و در برابر این باز بهترین وضعیت برای حمزه جان حاتموف هم فراهم آمد که بازیگر مذکور نتوانست توپ را به دروازه رقیبان وارد بنماید. بارگر به لحظه خوفناکتری متوجه می شویم که چگونه شوکت حاتم وضعیت گلزنی داشت. با پای راست در همین فرصت ضربه زد. می بینیم که چگونه وضعیت را به میان آوردند، پریسینگ کردن، کوشش نمودند و در نتیجه فشار توپ را گرفتند بازیکنان دسته فایزکند و بعدا نتوانستند توپ را به دروازه وارد کنند. این باشد لحظه ای که حمزه جان حاتموف داشت، ولی این بازیگر هم نتوانست فرصت یک به یک برآمدن با دروازه‌بان را درست‌تر استفاده برد و وضعیت خوفناک‌ترین گلزنی را استفاده ببرد. شوندک بوزاروف پرتابی به داخل جریمه‌گاه. امکانیت بهترین میتوانست اینجا به میان آید. فردوس عبدالسلیموف اینجا او او دارد، میتواند این حالت را بازیکنان خوجند به نفع خود استفاده برند. خوشنودبک بازار را به کمک میآید ولی او نیت کرده است تا با داخل جریمه‌گاه این توپ را پرتاید. امکانیت نوبتی نوزیم باباجانov مبارزه او توپ را میگیرد. نوزیم باباجانov ضربه او از فاصله دور حمله ادامه دارد. ببامگین پاسی او با جامگیری گشت فرسال با طرف درکو بیاداف نتوانست ضربه بزند و در نهایت گبکو پروسپر توپ را بگیرد. میتوانیم بار دیگر متوجه به همین فرصت شویم. اندرک دیگر خیلی خوب بازی کردن فوتبال بازان دسته خوجند و در نهایت توپ را تو با درکو بیداف رسانیده توانستند. او با پای چپ توپ را قبول کرد ولی بعدا لحظه که میخواست ضربه بزند نتوانست ضربه را درست‌تر اجرا بنماید.
شروق رزبايف ضربه یا به خط هجوم کوشش های بازیکنان خوجند در آخر رقابت میتوانند بیشتر شوند. خوشنودبک بازارف پرتاب یا با داخل جریمه گل دخول قلیموف این حالت را برطرف میکنه. توپ را به طرف هوجگوار اوزوق افتاد ولی این بازیگر نتوانست حمله را ادامه بده چون که سرعت پاس هم بلندتر بود. حاجیبای زیایف توپ را از دست داد. این با حمله خفناکی دسته فیضکن آورده میرساند. این هجوم اکنون جریان دارد. شوکت حاتم در کنار این زمان با توپ بود در کنار چپ وابسته به حالت قرار داشت. یک نفر را فریب دادن توانست. پرتاب بیو به داخل جریمه گفت و این وضعیت هم اکنون این وضعیت را برطرف کردن توانستن فوتبالبازان خط دفاعی دسته خوجند. هوجگوار اوزاقوف با کنار میدان میرود برای اجرا کردن ضربه کنجی. ارسال با داخل جریمه گل وضعیت خیلی خوفناک با میون میاد. این وضعیت را تونی بیکتال برطرف کردن توانست. در لحظه آخرین توپ را زده از نزد دروازه دور کرد وگرنه توپ میتوانست درست به دروازه هم برود. در نوار تکرار مشاهده کردیم که چگونه وضعیت خیلی و خیلی خوفناک بود برای دروازه‌بان و برای دروازه عموما برای دسته. محسن عبدالغفارov در کنار میدان ارسالی و بعد داخل جریمه گل روا میشود. بازم یک وضعیت خوفناک به میان میاد. این بعد توپ با هیچ کس نرسیده بیرون از میدان میشود. ضربه به خط هجوم به بومگین هوجگوار اوزاقوف پاس به عقیب حمزه جان احتموف توپ را به هوجگوار اوزاقوف در کنار رسانیده میتواند. ارسال به خط حمله حمزه جان احتموف در آن حالتایی که توپ در اختیار بازیگران خوجند باشد با کنار راست خط دفاع میاد. در این موقع با فوتبالبازان خط هجوم دسته خوجند مبارزه میبرد. هنگامی که توپ در اختیار فوتبالبازان دسته اسخط باشد او موقع را در خط نیم حمایه دفاعی میگیرد و به هجوم هم میرود توسط مرکز. یعنی در حال حمله و توسط مرکز به هجوم میرود در حال دفاع در خط دفاع در کنار راست بازی خود را نشان میدهد. محمود پیراف ارتور باغنان ارسال با کنار میدان هوجگوار اوزاقوف در کنار توپ را قبول میکند. حمله بازیگر مذکور را ادامه دارد. ارسال به خط هجوم شوکت حاتم توپ را قبول میکند. یک نفر را فریب میدهد در بین دو نفر قرار میگیرد. ضربه شوکت حاتم به طرف دروازه ولی توپ اینجا بالاتر از دروازه بیرون از میدان میگردد. بازم یک فرصت دیگری بود که به نتیجه به انجام رسید. اون بزرگ شوکت حاتم در آغاز چمپیونات نشان داد و اون 6 گلی که به ثمر رساند. اگر همونطور برقرار و استوار بازی میکرد شوکت حاتم پس البته فکر نشد در مورد اون که فوتبالباز مذکور میتوانست دعوت خود را پیدا کند و تیم منتخب کشور باز بیشتر میشدند. خوشنودبک بازارف توسط کنار حمله را ادامه میدهد. خوشنودبک از پا میافتد و جوزف فیومبا قاعده بازی را بر مقابل فوتبالباز مذکور ویران کرده است. به بومگین در نزد تو بین زمان قرار دارد ما از همین فوتبالباز. وضعیت خیلی خوب استانداردی به نفع بازیگران دسته خوجند. پرتاب لیگنر با داخل جریمه گاه نوزین بابا جانوف در نزد توپ ضربه این بازیگر با چنین اصول شما در بازی مزالکه یک گل را دیدیم. محسن عبدالغفارov یک نفر را فریب میدهد و تونی بیکتال اینجا خود بازی را ویران کرده است. میتوانست حمله خیلی و خیلی خوفناک در اجرای فوتبالبازان دسته فیضکن باشد. اونها تا 3-2 به هجوم میرفتند. میتوانیم بار دیگر متوجه به همین فرصت شویم.
و لحظه‌ای که خودی بازی را ویران کرد تونی بیکتاو. عبدالخالق خلیموف ارسال با داخل جریمه گاه روان کرده می شود و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردد. لحظه خوفناک، لحظه که بهتر میتوانست به میان آید، به نتیجه به انجام رسید. نود دقیقه بازی تمام شدند. 45 دقیقه قسم دوم به اتمام رسیدند و این معنی را دارد که 4 دقیقه دیگر ضم کرده می شود. و در 4 دقیقه بازم هر دسته کوشش آن را خواهند کرد تا غلبه خود را در بازی امروز به دست آورند. محسن عبدالغفارов پاس به خط هجوم، شوکت حاتم مبارز می‌برد و در برابر او از دسته خوجند پرویز باقیف است. شوکت حاتم پاس به محسن عبدالغفارov، توپ را از خود دورتر گذاشت محسن و این وضعیت به نتیجه به انجام می‌رسد. پرویز باقیف، جهانگیر ارگاش مبارزه و به بانگین ارسالی به خط هجوم، امکانیت است برای درک بیدوف و این بازیگر از پا میافتد. خودی بازی هم بر ضد هوشیار میشد که ویران نشده است. بهترین فرصت بود برای گل زدن برای درک بیدوف ولی این بازیگر نتوانست این وضعیت را درست استفاده برد. جگبر اوزاقوف فردوس ابوسلیم افتاب رو میگیرد از نزد پایای او. خوشنودبک بزرگ افتاب را در میدان نگاه داشتن توانست و بازم یک وضعیت دیگری بود که به نتیجه به انجام میرسد. توانیم متوجه شویم که چگونه درک بیدوف امکانیت داشت تا از دروازه‌بان گذرد، یعنی از گیبکو پروسپر توسط دست راست درک بیدوف، یعنی توسط طرف راستی و امکانیت گذشتن بهتر بود ولی او انتخاب دیگر را در همین فرصت انجام داد و لحظه خوفناکترین گلزنی را از دست داد. بازیگر مذکور میتوانست این امکانیت را درست‌تر و بهتر استفاده برای درک بیدوف. از روی استفاده نکردن فرصت‌های خیلی خوب گلزنی هم میتوان گفت که دسته‌ها برابر شدن. پرتاب به طرف درک بیدوف، او توپ را قبول میکنه در داخل جریمه گاه، مبارزه را ادامه میدهد. فرصت الکی دیر شد چون که بازیگران خط دفاعی فیضکن برگشتند. ارتور باغنان اکنون این حمله خوفناک دسته فیضکن از شوکت حاتم حرکت میکند. پرویز باقیف بر ضد اینجا مبارزه برد و وضعیت مذکور را به نتیجه به انجام رسید. بازم نتوانست حمله را درست ادامه بدهد. شوکت حاتم پاس نوبتی به خط هجوم، امکانیت برای درک بیدوف و این حالت افسر گرفته می شود. دقیقه آخرین اکنون جریان خواهد گرفت. بازم حالت نوبازی گفته می شود در همین فرصتی که درک بیدوف می توانست یک با یک با دروازه‌بان برود. حمزه جان احتماف در مرکز میدان توپ را از دست میدهد. همدستگانش به کمک رسانیدن. ارتور باغنان این وضعیت را توانست سری وقت برطرف کند و این وضعیت را سری وقت برطرف سازد. فردوس عبدالسلیموف توسط کنار از او توپ را پرتاب به جهانگیر ارگاشف. ارسال جهانگیر ارگاشف با داخل جریمه گاه و ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته خوجند. این حالت میتواند لحظه تقدیرساز در رفت رقابت همین روزه باشد. با عبدالخالق خلیموف کارت سرخ نشان داده می شود. کارت سرخ مستقیم در رفت رقابت امروزه. این اولین کارت سرخ مستقیم به فوتبالباز می باشد. در مجموع باشد کارت سرخ دوم است چون که یک کارت سرخ دیگر را سرمربی دسته خوجند نومان حسنوف گرفت و در لحظه تکرار ما مشاهده کردیم که قصداً عبدالخالق خلیموف با پای رقیب ضربه زد. این باشد با کارت سرخ می باشد. یعنی ما شما در لحظه تکرار بار دیگر متوجه میشیم که قصداً این کار را انجام داد و برای این با فوتبالباز کارت سرخ نشان داده می شود. با قرار دوور میتوان در این فرصت روزی شد چون که چنین فرصت ها با کارت سرخ جزا داده می شوند.
نوزیم باباجانوف این زمان در نزد توپ قرار دارد. ضربه کنجی ارسال به داخل جریمه‌گاه خیلی بلند این پرتاب اجرا کرده شد و توپ را زده اینجا بیرون میبرند بازیگران دسته فیضکن. همین طور بوزی دسته فیضکن و خوجند با حساب مساوی 1-1 به انجام میرسد. همین طور دسته فیضکن صاحب 15 خال می شود، در زینه ششم باقی میماند با 15 خال خود و دسته خوجند باشد صاحب 11 خال می شود. به مدت معین وقت این دسته به زینه هشتم بالا می رود ولی تنها تو بوزی دسته ریگارد از این دسته به همین زینه بالا رفت. در بازی امروزه از هیئت دسته فیضکن با زدن گل عبدالخالق خلیموف دست یافت و از هیئت دسته خوجند باشد جهانگیر ارگشیف توانست با زدن گل دست یابد و حساب را برابر کند. بازی مذکور را با شما من گلروز خدا نظر زاده با جمع همکارانم تماشا کردیم. تا بازی نوبت خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.